वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ किताब ਦਾ अगला भाग पढ़न जा रहे हैं। पन्ना नंबर 101। भाग 7वां। गुरबचन नाम चढ़ सिख होए पारे। गुर दे बचन नाम न्याई। महिमा प्रकाश विच खूब लिखिया है कि गुरु दे बचन बेड़ी समान हन, जिस नूं प्रेम रूपी मला चला रहा है। जो इस बेड़ी विच बैठ गया, गुरु उस नूं पार लंघा दिंदा है। पहाड़े दे रूप विच गुरु मन लैंदा है। हरी कीर्तन दी हवा बादबान विच भरी जाती है अते किश्ती मुक्ति दे घाट दे किनारे लग जाती है। फिर पाप पुण्य जिन्हां ने आम जीवां नूं जकड़िया होया है अते उन्हां विच बद्दे जीव भरमां विच भुलदे रहिंदे हन, हुण नहीं पहुंचे। कोई जम विपूड़ा नेड़े नहीं टुक सकदा। गुरबचन नाम चढ़ सिख होए पारे। प्रेम रूप खेवट तिस खेवे, वे तन मन ताहा मजूरी लेवे। हर कीर्तन जब चलो ब्यार, बिन प्रयास नाम होए पार। मुक्त घाट नाम जब लागी, पाप पुण्य की इच्छा भागी। ताहा धर्म अधर्म जगाती नाही। भाई गुरदास जी ने भी लिखा है कि गुरु दे बचन रतन न्यायी हन, जिन्हां दा मुल जोरी ही जान सकदा है। ओह बोड़ दे बीज वांग देखण नूं तिल समान लगदे हन, पर जदों कोई हिरदे तल ते बीज देंदा है तां वड्डे हो के छायादार दरख्त बन जांदे हन। कितने ही गुरबचनां दी नाव ते चढ़ के पार होए, उन्हां सब दा वेरवा लभणा अते फिर लिखना कठिन जिहा कर्म है। अनेकां ही डरों घरों बख्शिशां लैके गए, अनेकां ने जीवन राह अते फिर जीवन पदवी पाई। उन्हां उगे सिखां दा वर्णन सब तो पहलां भाई गुरदास जी ने 11वीं वार दी 15वीं पौड़ी विच कीता। फिर भाई मणि सिंह जी ने उस दा विस्तार दिता। फिर महिमा प्रकाश ने उन्हां दी करनी नूं उजागर कीता अते पिछों गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ ने कई होर सिखां दी घाल कमाई लिखी। इस अध्याय विच उन्हां पुगियां होयां विचों कुछ दा ही वर्णन करना है तां कि गुरु अमरदास जी दे बचनां दे बाणां दे कुछ कु सार दा पता लग जाए। डल्ले दी संगत। भाई गुरदास जी ने डल्ला निवासी संगत नूं भारी कह के सन्मान दिता है। गुरबचन सुण मन जिवें उन्हां सिखां ने जी दान प्राप्त कीता, उस दा वेरवा भगत माला ने उचेचे तौर ते दिता है। महिमा प्रकाश दा कहना है, सिख बेहतर डल्ले मोह पए, कुछ महिमा तां की जात ना कहे। गुरु अमरदास जी पहला एक वारी पारो परमहंस जी की बेनती ते गुरु कशेतर जांदियां डल्ले रुके सन अते उपदेश दिता सी। उदों दी ही संगत बहुत ही शरधावान अते सिद्की हो गई सी। गुरु जी ने एक वारी फिर चरण पाए अते प्रसिद्ध सिखां नूं उपदेश दिते। जात पात गुर की न कोई। जिवें गुरु रामदास जी दे शरीक भरावां नूं समझाया सी कि गुरु दा कोई शरीक नहीं अते ना ही कोई शरीका गुरु नाल करन वाला रहिंदा है, तिवें ही जात दा गर्भ अते गुरु नाल तुलना करन वालियां नूं ताड़ना कीती। यह ताड़ना उन्हां लई भी सी जो अपने आप नूं गुरु अंश जां गुरु दी जात दा होना कहिंदे सन। भाई प्रिथा मल अते भाई तुलसा जी भला जात दे खतरी सन अते इस गल दा अभिमान करदे सिखां नूं कहिंदे भी रहिंदे सन कि उन्हां दी जात ओह ही है जो गुरु तीजे पातशाह दी है। डल्ले विखे जद गुरु जी ने चरण पाए तां सब नूं कहण, देखो गुरु जी भी भले खतरी अते ओह भी भले खतरी। इत्थों तक हंकारी होए कि जद ओह गुरु जी दे दर्शनां नूं आए तां दोहरा के कहा, एको जात हमार तुम्हारी। तां उस समय गुरु अमरदास जी ने फरमाया, जात पात गुर की न कोई। गुर दी कोई जात नहीं। जात तां शरीरां दी हुंदी है अते गुरु कोई शरीर नहीं, जोत है। फिर समझाउंदे कहा, यह भुलेखा तुहानूं तां ही लगा है जद तुसीं शरीर वाल देखदे हो। गुरु शरीर नहीं है, गुरु जोत दा नां है। यह भरम किसे नूं नहीं होना चाहिदा। यह भरम भी कढ दिता कि किसे जात दी अखौती
ਉੱਚਤਾ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂਪਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਸੇਵਕ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਪਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵਾ, ਸਿੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਤਿਨ ਕੀ ਪਤ ਲੇਖੇ ਪਰ ਜਾਏ, ਜਾਤ ਕੁਜਾਤ ਨਾ ਪਰਖੈ ਕਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਧਨ ਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾਉਣਾ। ਸੁੱਖ ਲੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰਾ ਸੰਤਨ ਸੇਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੱਲਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਤਿਆਗ ਹੰਕਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਸੇਵੋ ਹੋ ਸੁਖਾਰਾ। ਭਾਈ ਮੱਲਣ ਜੀ ਲੋਚ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਰਾਮੂ, ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਉਗਰਸੈਨ ਜੀ ਅਤੇ ਨੰਗੂਰੀ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਖੰਝਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣਾ। ਕਿਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਘੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਬੇੜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਏ। ਜੇ 4 ਘੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਮੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਭਰੀ ਭਾਰ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ, ਤਿਮ ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਿਓ ਧਰਮ ਕੀ ਕਿਰਤ, ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਦੇਹੋ ਗੁਰ ਮਹਿ ਬਿਰਤ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਆਪੇ ਸਿਮਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 8 ਪਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੂਕੀ ਜੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣ। ਨਿਰਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੁਖ ਕੀ ਰੱਖੀਏ, ਮੁਖੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੀਝ ਜਾਏ, ਉੱਤਰ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਓ। ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਜੀ, ਦੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਿਉਮੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮੂ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਮੱਲ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
हो गए ਹਨ पर रास नहीं आया। इंज प्रतीत हुंदा है कि अजे भी जकड़े हुए हाँ, खाली खाली हाँ। गुरु अमरदास जी ने मेहर की दृष्टि की ते फरमाया, सब बंधना दा मूल ह्यूमे है। यह अणहोणी ही बन खलोंदी है, परमेश्वर वालों यह ही छड़ाउंदी है। यह विचों दूर हो जाए तो परमेश्वर ना गंढ पै जाए, इस नूं बुझना जरूरी है। गुरु नानक देव जी का वाक है, ह्यूमे बुझे तां दर सूझे। जद सिखां पूछया कि किवें बूझीए तां बचन होया, शरीर नूं झूठा जानना, जे कोई बुरा भला कहे तां सहारना, सहनशीलता ते खिमा धारण करनी, कठोर वाक नहीं बोलना। जदों अंदरों ईर्खा घटेगी तां सरबत दा भला चितवांगे अते वितकरे विथां घट जाणगियां, ह्यूमे भी घट जाएगी। सहनशीलता क्षमा धरीजै, किसके संग न द्वैश रचीजै। पाक कठोर अनादर करे, सुन कर तपह न रिस कब धरे। फिर खुदगर्जी घट जाएगी। खुदगर्जी ह्यूमे का दूजा रूप है। नाम की कमाई कीतियां शरीर तुच्छ लगेगा। शरीर तुच्छ दिसिया नहीं कि ह्यूमे भज्जी नहीं, ह्यूमे शरीर नाल है, सो यह हट जाएगी। उन्हें यह बचन पल्ले बन लए अते ऐसी निमरता धारी कि होर भी कितने सिख जो उन्हां लागे आए नाम वाले लगे। भाई गुरदास जी ने इन्हां महापुरुषों का सत्कार निठाई ह्यूमे भारी कह के कीता है। वंड खाहो धर पो परबीन। गुरु अमरदास जी जेहो जही जग्यासू की अवस्था देखते वैसे ही बचन करके उसनूं राह ते पा देंदे जां अटक हटा देंदे ताकि सीधा राह पा लिया जावे। जे डिठा ढंडाऊ है तां मंजिल दस दिती। भाई गंगू जी, भाई सहारू अते भाई भागू जो रहिंदे डल्ले ही सन, पर पूजदे मड़ियां, रखदे बरत अते सिर बुत्तां अगे निवाउंदे सन। जद गुरु जी दी शरण आए तां आप जी ने फरमाया, मुर्दा प्रस्ती छड्डो, जिउंदियां नाल भाव करो। मठ मड़ी कबर टोबरी दा सेवी नहीं होना, जो कमाउंदे हो उसनूं प्रेम नाल वंड के छकना। सिखां नाल भाव भगती करनी, प्रसाद वरता के पिछों छकना। इस तरह करन नाल एक तां इच्छा मरेगी, दूजे निमरता आवेगी, तीजे दूजे दी खुशी मिलेगी। फिर नामी पुरुष दी असीस बरकत पाउंदी है अते नाम जपण विच सफलता मिलदी है। सिखण को प्रथम अचावो, शेष रहे भोजन तुम पावो। यह उपदेश धारण करके तिन्ना ही सिखां ने मठ ढा दिते, कबरां अते मड़ियां ते फुੱਲ चढ़ाउणे छੱਡ दिते। बुत पूजा दी थां रोज संगत करदे अते कीर्तन विच जुड़दे। आए गए दी संभाल उन्हां अपने जिम्मे ही लै लई। ऐसा नेम इन्हां बनाया कि हर कोई आया प्रसन्न जांदा ते असीसां नाल झोलियां भर दिंदा। भाई गुरदास जी ने इन्हां दा सत्कार भगत है प्यारी कह के कीता है। ग्रह सत विखे सुख लहो सुखारे। सारा सिख जगत ही उदासी हो जाता जे गुरु अंगद देव जी करड़े शब्दों विच उदासी होने की निखेधी ना करते। ऐसे लोगों नूं जो उदासी होना धर्म समझते सन, गुरु अंगद जी ने कूड़े कीता। गुरु रामदास जी ने इस परथाए बड़ी भावपूरत तुक गुरु अंगद कीते कुड़ियारे उचारी। गुरु अमरदास जी ने उसे ही लय विच बचन कहे कि जो कोई उदासी होवेगा उसका कदे ना भला होगा। गुरु जी ग्रह सत विच टिकिया ही जगत नूं उस प्रभु नूं पाउण दा राह दर्शा रहे सन। आप जी दा फरमान सी, जे घर तजे मिले है भगवान, क्यों फकीर पर मेहमान। फिर भाई जगह धरनी दी एक पुछ दे उत्तर विच भी फरमाया सी कि ग्रह सती तां बहुत ही उच्चा है, उस पास तां सुभाविक दोवें कमाइयां आ जांदियां हन। एक उस दी अपनी जो ओह नितनेम राही हासिल करदा है, दूजे गृहस्थी नामी पुरुष दी सेवा करके उस दे आत्म सुख दा हिस्सा वंडा लैंदा है। जिवें कोई गां नूं खवा पिया के उस कोलों दुध चो लैंदा है। गृहस्थी अपनों पुण्य न देत, सेवा ठान अपर ते लेत। जथा तेन को घास खिलावे, तिसके पलटो पै पुन पावे। भाई खानूशुरा, भाई बेग पासी, भाई नंद सूदन, भाई पूरो, भाई उगरू,
ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਹ ਬਿਨਾਂ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਯੱਗ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੱਗ ਵੰਡ ਖਾਵਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਣ ਵਿੱਚ ਤਪ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਨੂ ਸ਼ੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਵਾਏ ਦਰਸ ਦਿਲਾਏ ਭੇਟਾ, ਜਪਾਏ ਨਾਮ ਬਧੇਰ, ਸਿੱਖਣ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। C.H. ਪੇਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਏ, ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਏ। ਭਾਈ ਮਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਜੀ ਕਿਰਤਕਾਰੋਂ ਸ਼ੀਂਬੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖੈਨ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਧੋ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਜਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਜਲ ਆਛੇ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਉਜਲਤਾ ਹੁਣ ਤੁਮ ਲੈ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਮਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪ ਐਸੇ ਉੱਜਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਲ ਹਰੀ। ਪੋਥੀ ਲਿਖੋ ਸਫਲ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ ਜੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਘਰ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣੀ, ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਬੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਬੱਧ ਆਪੇ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਮੰਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਂਦਾ ਬੂਲਾ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਡੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਸਤਰ ਸਿਲਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਾਇਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਹਰ ਰੰਗਣ ਲਾਲੂ ਰੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਲਗਨ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠ ਮੜੀ ਗੌਰ ਤੋਂ ਵਰਜ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਣ। ਚਰਨ ਛੋਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤ ਹਰ ਰੰਗ
ਚਲੂ ਲਿਓ ਲਾਲੂ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਚਨ ਗੁਰ ਭਿਆ, ਹਰ ਰੰਗਣ ਲਾਲੂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਪਤ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਾਲੂ ਕੋ ਪੂਜ ਪੁਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਈਏ ਦੇ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਪ ਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਗਰਾਂ ਪਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੁੱਜੀ। ਸੌਦਾਗਰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਭ ਲਈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਦੇਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੁੱਭਿਆ। ਉਸ ਲਾਲੂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਾ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਲਾਲੂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਸੁਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਤਨ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਤਨ ਕੋ ਇਨਕਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਨਕੋ ਦੇਹ ਨਦੀ ਮੇ ਡਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਰਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਖੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਰਤਨ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਟਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾੜਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜੀ ਭਗਤ ਫਿਰੇ ਜਗਿਆਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਦਿਗੰਬਰ ਪੰਡਤ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਵਾਏ ਕਹਿਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦਿਸਦੀ। ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਰਾਜੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਕਿ ਮਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਵਸਤੂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੰਜੇ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਉਗੜ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨੈ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ। ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸੋਏ ਭਿਖਾ ਕਹੇ, ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਅੰਦਰ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਘਟ ਜਾਗੀ, ਭਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਾਦ ਅਣਹਦ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਟਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ 2 ਸਵਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜੁੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਮਨ ਸਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ। ਭਿਖਾ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਖਿੜਾਊ ਦਾ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਜੀਵੰਦਾ ਜਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਾਨੂ, ਭਾਈ ਮਾਈਆ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇਖ ਸਿੱਖੀ ਨਿਹਾਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਹੀ ਵੰਡਾ ਦੇਣਾ। ਛੂਦਤ ਦੇਖ ਕਰ ਨਾਹੇ ਨ ਕੀਜੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਰੰਗ ਦੱਸੇ। ਸਰਵਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਮਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਗ ਸੇਵਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਮਲੋਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਚਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਘਰ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਦਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਦਾਸ ਭਾਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸਾ ਹੋਣਾ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ। ਸਰਬਸ ਦੀਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ 9 ਰੰਗ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਾ ਪਰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਝਾੜ ਝੱਖੜ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੂੰਝੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਹ ਦੀ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁੱਛ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੌੜ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤ ਮਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਚੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਖੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਤ ਮੀਠਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਭਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਡੀਠਾ। ਅਨਿੰਨ ਭਗਤ ਕਲਯੁਗ ਕਾ ਧਰਮ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਬੇਣੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ।
ऐसा करके उस पास मना मूही पुस्तकां हो गईयां सन। इसे हंकार विच गोइंदवाल आया कि गुरु अमरदास जी ते अपनी विद्या दा प्रभाव पावांगा। पर जद गोइंदवाल पुज्जा तां होर ही वातावरण डिठा। उत्थे ना कोई चर्चा ना अर्चा, ना बरत ना भरम, ना शास्त्रां दे चुंझां पहुंचे, ना पुराणां दियां अठखेलियां, ना वेदां दियां गुंजलां, ना दिमागी घुंतणां। देख हैरान ही हो उठिया। उस डिठा कि गुरु जी बचन बोलते हैं तां लोकी तसल्ली दे घर चले जाते हैं। उस नूं खिज तां बहुत आवे पर कुछ कर ना सके। एक दिन शाम दे लगे दीवान विच गुरु जी नूं कह ही बैठा, की बनेगा तुहाडे सिखां दा? ना तप, ना तीर्थ, ना बरत, ना दान, ना पूजा, ना यज्ञ, ना कर्म, ना शगन। इस तो बगैर मन शुद्ध किवें होवेगा? गुरु जी ने दो टुक ही उत्तर दिता कि पंडित जी, तुसीं तिन्नां जुगां दा धर्म लोकां नूं दस रहे हो, जिस दा राज उसे धर्म दा। जो तुसीं नेम दर्शा रहे हो, यह पिछले युगां दे धर्म हन। यह कलयुग है अते इस दा धर्म सिर्फ एक दी ही पूजा है, होर किसे दी पूजा प्रवान नहीं। अनन्य भगत कलयुग का धर्म, गुर सेवा कर्मण सिर कर्म। बगैर भगती तो सब कुछ झूठा है। कर्म धर्म तां चौपड़ दियां नरदां हन। मनुख नूं भरम भुलेखे पाउण लई यह जाल विछाए हन शास्त्रां ने। बेणी नूं बाण लगा, जाग खुली। यह विद्या दे हंकार रूपी सागर विच गोते ही खा रहा सी। उस नूं कदे किनारा नहीं सी मिलिया। हुण जद बचना रूपी नाव नजरी पई तां चढ़ देखिया ते किनारा भी नजरी आ गया। सूझ मिली कि पढ़ पढ़ तां ओह अभिमानी ही हुंदा रहा। गुरु दा दर निमरता वाला है। भगती करके प्यार उपजदा है अते वाहिगुरू मिलाप मिलदा है। हुण जद विद्या हंकार दी घूक लथी तां गुरु जी ने मूल प्रश्न कीता कि पंडित जी यह दसो कि इंसान दा मन गृहस्थी है जां उदासी? यह मन किसे वर्णाश्रम दी कैद विच है जां आजाद? यह मन नाश होण वाला है जां अविनाशी? यह मन चंचल है जां विरागवान एकाग्र? जे यह मन शुद्ध है तां मैल कित्थों लग गई? उन्हां सवालां नूं गुरु जी ने बाणी विच इस तरह अलंकित किया। यह मन गिरही, कि यह मन उदासी, कि यह मन अवर्ण सदा अविनाशी, कि यह मन चंचल, कि यह मन बैरागी? इस मन को ममता कित्थों लागी? पंडित इस मन का करहूं विचार, अवर की बहुता पढ़े है उठावे भार। पंडित बेणी ने कहा कि तुसी ही किरपा करो, विद्या कोल इस दा जवाब नहीं है। गुरु जी ने कहा, हुक्म करके यह सृष्टि रची गई अते हुक्म करके ही जी उपजाए। मन भी उसने दिता, ममता भी उसने लाई। यह उसका खेल है। बस सानू लड़ींदा है कि उस नालों टुटिए ना। शरीर दी पालना रखिए करिए, पर अपने रचनहार नूं ना विसारिए। याद द्वारा उस नाल लगे रहिए। कुशलता खेड़ा उस दे नाल ही लगन नाल है, उस दी शरण विच है। माया ममता करते लाई, यह हुक्म कर सृष्टि उपाई। गुर परदासी बूझो भाई, सदा रहो हर की सरनाई। फिर समझाया कि जगत त्रै गुणा विच रचिया है अते त्रै गुणा दा भार तां ही उतरदा है जे इंसान सदा उसकी याद पका लवे। ह्यूमे नेड़े न जाए, अपनी मत ते ना चले। ऐसा पंडित निर्वाण पदवी पा लवेगा। कितना आसान राह है। सो पंडित जो तेहा गुणा की पंड उतारे, अण दिन एको नाम वखाणे। सतगुर की ओह दीख्या ले, सतगुर आगे सीस धरे। सदा अलग रहे निर्वाण, सो पंडित दरगह परवान। पंडित बेणी नूं निज स्वरूप दी सोझी होई। अखां बंद हो गईयां, समाधि लग गई। जद काफी चिर तो बाद अखां खोलियां तां गुरु जी ने बचन कीते कि हुण तुहाडा मन हौला हो गया है। धन हो अते हुण इस भगती नूं दृढ़ करो।
निज स्वरूप आत्म रस पागा। जन्म जन्म का सोया जागा, सहजे सेज सैन तिन किया, धुन अनहद शब्द प्याला पिया। पहला कर्म उस ਇਹ ਕੀਤਾ कि सारियां पुस्तकां जो नाल रखदा सी नदी विच रोड़ दित्तियां। 9 भार उष्ट पुस्तक भरे, दीने नदी बहाए। रोज सतसंग विच जुड़दा, कीर्तन सुणदा अते मैल लैंदी गई। कंचन होया, महाराज ने मंजी दी बख्शिश कीती अते चूणियां लाहौर विच होरनां नूं सिੱਖੀ दृढ़ कराउण लगे। धर्मशाल कर थापो, भाई फिरिया अते कटारा जी दुआबा दे रहन वाले सन। उस इलाके ते जोगियां दा बहुत प्रभाव सी। सारे दुखां दे मारे मंत्र जंतर विच लगे होए सन। ना जप ना तप, ना कोई कीर्तन करदा अते ना ही सतसंग हुंदी। वाहिगुरू नूं भुला के गोरख गोरख ही करदे रहिंदे सन। जोगी भै पा के लोकां नूं वस कर लैंदे सन। ओह दोवें तां गोइंदवाल गुरु दी शरण आ गए, पर विचों दुखी सन कि कोई उपराला होवे अते इलाके दे लोकी जोगियां दे प्रभाव हेठों निकलन। गुरु जी ने जद डिठा कि यह दृढ़ चित अते भगती भाव विच आ गए हन, तां उन्हां दोवां नूं सतनाम दा उपदेश दृढ़ कराउण लई अते गुरमुख पंथ ते टोरन लई निसंग होके प्रचार करन लई भेजिया। जंतर मंतर दी जकड़ विच फसे लोकां नूं ओह किवें कढ सकणगे दी जद उन्हां मजबूरी दसी तां महाराज ने बख्शिश करदे फरमाया कि जे तुसी बचन भी करोगे जां कल्पना भी करोगे, जंतर मंतर नस जाणगे। जंतर मंतर दा प्रभाव कमजोर मन ते ही पैंदा है। मठां दे टाकरे धर्मशाल कर थापो तह अते जोगियां दी जुगत दी थां सिੱਖੀ रीत दृढ़ाओ। नाम जपाओ अते कीर्तन करन नाल जोगियां दा प्रभाव मिट जाएगा। नाम दान इशनान लोकां नूं दृढ़ कराओ अते सतनाम दा मंत्र दिओ, जिस अगे होर कोई मंत्र टिक ही नहीं सकदा। उन्हां जुरत वाले प्रचारकां ने पहलां हल्ला ही जोगियां दे वड्डे मठ ते बोलिया। जोगियां ने मंत्रां ते जंत्रां दे सहारे भै भीत करना चाहिया, पर सिख अडोल रहे। भाई फिरिया ते कटारा जी दा ऐसा प्रभाव पिया कि सब जोगी मठ छड्ड के भज गए। उन्हां दे पाप भीतर कंबन लग गए। जिवें शेर नूं गजदा देख मिर्ग नस जांदे हन, इवें जोगी भजे। उन्हां दोवां मरजीवड़ियां ने मठ गिरा के धर्मशाला सारी। यह मठ कोई भजन जप तप दे टिकाणे नहीं सन, ना किसी गरीब नूं कोई थां आसरा देण दे दिहोरे सन। यह परमेश्वर तो बेमुख करन दे टिकाणे सन। कुकर्म हुंदे अते मठां दे पज पतां लुटदियां सन। सिखां दी भगती अगे ओह टिक नहीं सके। भजदियां वार ना आई। लोकां नूं जंतर मंत्रां तो उच्चा करके धर्मशाल बनाई, जिथे ओह आप कीर्तन करदे, नाम जपाउंदे अते लोड़वंदां नूं वस्त्र अते भोजन दिंदे। ऐसा प्रभाव पिया कि सारा देश ही गुरचरनी आण लगा। भरम मुक गया अते सब देश निहाल होया। गुरमुख भया सब देश, गई भरम की लवलेस। ऐसी जुरत भर दिती सी गुरु दे बचनां ने सिखां दे मनां विच। संत रहत एक वारी संगत पुछ बैठी कि उन्हां नूं संत रहत दी सोझी दिओ, तां कि ओह भेखी भगतां अते पखंडी संतां तो बच सकण। महाराज दा बचन होया, संत भगत ओह ही है जो सदा नाम जपदा अते उस दे रंग विच रहिंदा है, जो पसारा नहीं खिलारदा अते हंकार दे नेड़े नहीं जांदा। शरीर तो उतां हो देखदा है अते नूर उस दे मुख ते टपकदा है। विकार उस नूं नहीं पो सकते। वासनावां उस वस कीतियां होईयां हुंदियां हन। ओह जीवन मुक्त हुंदा है अते बेपरवाह हुंदा है। उस दा हर कर्म सुहावा हुंदा है। जस हर थावें उस दा हुंदा है, पर ओह निर्लेप रहिंदा है। उस्तत निंदा तो उच्चा संसारी दिखाई देंदा होया भी संसार तो उच्चा हुंदा है। यह बचन साडे लई पूरने सन, तां कि असीं किसे दे जाल विच ना फसीए। इंसानी जीवन दी कदर कई दिनां पिछों बारिश हो के रुकी सी। गोइंदवाल विखे महाराज जी दे निवास स्थान लागे गली विच ही एक दीवार बारिश दी मार खा के जर्जरी हो गई सी। महाराज जी ने जद घोड़े ते सवार हो उस गली तो दीवान स्थान बौली साहिब आउण लगे, तां उस ढैंदी दीवार नेड़ियों घोड़ा जरा तिखा कर लिया।
ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਸਨ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਮਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਲਹੀ, ਲੇਖੇ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਿੱਗਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਭੈ ਕਾਹਦਾ, ਇਤਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੋਰ ਤਪਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤੇ, ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੈਣ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੂ ਇਸ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੀ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਸੱਟ। ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਬਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਜ ਉੱਠੇ ਕਿ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੂਤਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ। ਸੂਤਕ ਹੈ ਮੋਹ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਦਿਹਾੜਿਆਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈ, ਦੂਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵੇਦ ਰੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਭੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭੈ, ਕਾਲ ਸੁਕਾਲ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕਰੋਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵੇਦ ਅਥਰਬਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਰਮ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਰ ਅਥਰਬਣ ਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੇ ਵੇਦ ਅਥਰਬਣ ਦਾ ਭਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੂਰਤ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਯਤਨ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਕਸੂਰ ਦੀ ਫੇਰੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ, ਫਿਰ ਬਾਸਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਪੁੱਜੇ।
ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਜ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਜਲਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਠਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਠਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਸੂਰ ਦੀ ਹੀ ਨਵਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਕਿ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਬੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸੰਤਾਨ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚੌਹੱਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਕਈ ਫਕੀਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼। ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਲੱਖਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਤਰੀਵ ਲੱਖਣ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਖਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾਣੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣੀ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ, ਉਦਾਰ, ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ, ਨਿਰਭੈ, ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ, ਗੰਭੀਰ, ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ, ਹਰ ਗੁਰ ਭਗਤ, ਲਾਭਹਾਨ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਤਰ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਰਮ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਜਾਂ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਗਾ ਛਲ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਹੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨਮੁਖ ਬੋਲੇ ਅੰਧਲੇ, ਤਿਸ ਮਹਿ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ, ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨ ਬੁਝਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਬਤ ਮਹਿਰਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 120 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।